салом. мавзӯи имрӯзаи дарсии мо давоми системаи асаб, мағзи дарозрӯя, пӯлак, миёна ва мағзи мобайнӣ. пеш аз оне ки мо мавзӯи хешро шурӯъ кунем, маълумотеро ба сайми шумо расонидани ҳастам. агар шумо мехоҳед дар зиндагӣ шахси муваффақ бошед, бояд субҳгоҳон барвақт аз хоб бархезед, зеро ки мағзи сари инсон аз ҳама нуқтаи баландтарини фаъолияташ 5 субҳ мебошад. шахсоне ки барвақт аллакай соати 5 субҳ аз хоб хестанд, онҳо тамоми фаъолиятҳое ки дар давоми рӯз бояд иҷро кунанд, метавонанд ки дар ин лаҳза дар муддати кӯтоҳ дуруст ҷобаҷо гузоранд ва рӯзи худро ҳарчи барвақттар оғоз кунанд. аз ин рӯ барои муваффақ шудан бояд мо ҳамеша соати 5 субҳ бедор бошем, зеро ки нуқтаи баландтарини фаъолияти асаби хешро дарёфт кунем. ва саволеро ба шумо пешниҳод кардани ҳастам. оё шумо медонед ки Наполеон, Пётр як, Эдисон дар давоми рӯз бениҳоят кам хоб мекарданд? дуруст сараш 4 соат. сабаб дар чӣ буд? ҷавоби шуморо интизор ҳастем. ҳоло мо шурӯъ мекунем мавзӯи хешро. ҳоло мо шурӯъ мекунем ба омӯзиши қисматҳои мағзи сар, яъне дар расм танаи мағзи сар ишора шудааст, нишон дода шудааст. танаи мағзи сар. танаи мағзи сарро аслан се мағз ташкил мекунад. се мағз танаи мағзи сарро ташкил мекунад. ин якум мағзи дарозрӯя, қисмате ки шумо мебинед, ин чи аст? мағзи дарозрӯя аст. якум мағзи дарозрӯя, мағзи дарозрӯя. дуюм ин пӯлак, пӯлак ва сеюм қисмат бошад ин боқимонда мағзи миёна. мағзи миёна. мағзи дарозрӯя, пӯлак ва мағзи миёнаро дар якҷоягӣ танаи мағзи сар мегӯянд, зеро ки дар ин минтақа аслан ядроҳои 12 ҷуфт асабҳои косахонаи сар ҷойгир шудааст ва аз ин минтақа ин асабҳо чӣ мешаванд? хориҷ мешаванд, яъне мебароянд. баъзан вақт адабиётҳои агар навро нигоҳ кунед, шумо ба ҷуз мағзи дарозрӯя, пӯлак ва мағзи миёна, инчунин мағзи мобайниро ба танаи мағзи сар дохил мекунад. шумо дида метавонед вақте ки дар ягон адабиётҳои нав шумо дидед ки ба танаи мағзи сар ба ҷуз дарозрӯя, пӯлак, миёна боз мағзи мобайниро агар дохил карда бошанд, мақсад ҳайрон нашавед, ин ҳам дуруст аст. дар адабиётҳои нав ҳозир дохил аллакай мағзи мобайниро ба танаи мағзи сар дохил карда истодаанд. ва гуфтем барои чӣ танаи мағзи сар мегӯянд? зеро ки 12 ҷуфт асабҳои косахонаи сар, 12 ҷуфт асабҳои косахона ва мағзи сар аз ин минтақа хориҷ мешаванд. ва ядроҳояшон дар ин ҷо ҷойгир шудааст. ҳоло мо ядроҳои ин 12 ҷуфт асабҳои косахонаи мағзи сарро дида мебароем ва аз ин дар мағзи дарозрӯя ядрои асабҳои ҷуфти нӯҳум, ҷуфти даҳум, ҷуфти 11, ҷуфти 12 ҷойгир шудааст.
9 10 11 12 ядроҳояшон дар мағзи дарозрӯя ҷойгир шудааст. дар пӯлак бошад ядрои асабҳои ҷуфти 5 ҷуфти 6 ҷуфти 7 ва ҷуфти 8 ҷойгир шудааст. ҷуфти 8. дар мағзи миёна бошад ядрои асабҳои ҷуфти 3 ва ҷуфти 4 ҷойгир шудааст. ва ҷуфти якуму дуюм бошад якуму дуюм ҷуфти асабҳои якум ва дуюм дар нимкураҳои калони мағзи сар ҷойгир шудааст. дар нимкураҳои якум дуюм дар нимкураҳои калони мағзи сар ҷойгир шудааст. ва ин 12 ҷуфт асабро аз рӯи вазифа тасниф мекунанд ба 3 гурӯҳ, яъне таснифи асабҳои косахонаи сар, таснифи асабҳои косахонаи мағзи сар аз рӯи вазифа. Анам 12 ҷуфт асабҳоро аз рӯи вазифа ба 3 гурӯҳ ҷудо мекунанд. Якум гурӯҳ ин асабҳои ҳиссиётӣ аст. Асабҳои ҳиссиётӣ. Гурӯҳи дуюм ин асабҳои ҳаракатӣ. Гурӯҳи сеюм бошад ин асабҳои асабҳои омехта. Ман акнун аз ин 12 ҷуфт асаб ба ҳиссиётӣ кадомҳояш дохил мешавад? ҷуфти якум, ҷуфти дуюм ва ҷуфти ҳаштум ба гурӯҳи асабҳои ҳиссиётӣ дохил мешавад. ба гурӯҳи асабҳои ҳаракатӣ бошад ҷуфти чорум, ҷуфти шашум, ҷуфти 11 ва ҷуфти 12 ба гурӯҳи асабҳои ҳаракатӣ дохил мешаванд. асабҳои омехта бошанд боқимонда, яъне асабҳои ҷуфти 3, асабҳои ҷуфти 5, асабҳои ҷуфти 7, асабҳои ҷуфти 9 ва асабҳои ҷуфти 10 ба гурӯҳи асабҳои омехта. асабҳои ҳиссиётӣ 3 то, ҳаракатӣ 4 то, омехта бошанд 5 то мебошанд. ин 5 ҷуфт мақсад. барои чи асабҳои ҳиссиётӣ мегӯянд? Масалан, ҷуфти асаби 1. ҷуфти асаби 1 ин асаб ба гурӯҳи асабҳои ҳиссиётӣ дохил мешавад. Ин асаб асаби шома аст. Асаби шома ки вазифааш аслан чи? Бӯй ҳискунӣ, қабул ё ин ки ҳис кардаен чи бӯй. Шома бошад чиро ҳис мекунад? Бӯйро ҳис мекунад. Бӯй. асаби ҷуфти чорум ин асаби чи аст? Асаби ҳаракатдиҳанда аст. Асаби ҳаракатӣ. Аслан ҳаракати мушакҳои чашмро таъмин мекунад. асаби ҷуфти сеюм бошад ба гурӯҳи асабҳои омехта дохил мешавад. Ба гурӯҳи асабҳои омехта. Ин асаби чи аст? асаби омехта аст. ва дар ин ҳам ядрои асабҳои ҳиссиётӣ дида мешавад, ҳам ядрои асабҳои ҳаракатӣ. Масалан, аз асабҳои ҳаракатиаш ядрои ҳаракатиаш ин
حرکتی غوزه چشم رو تعیین میکنه. شاخچه حرکت دهنده غوزه چشم دارد. حرکتی غوزه چشم، موشک‌های نمی غوزه چشم رو به حرکت در آورده، کشخوری اونها رو تامین کرده، در اینجا حرکت غوزه چشم عملی میگردد. و این چنین قسمی چی دارد؟ قسمی حسیاتی دارد. قسمی حسیاتی که اصلا همین گوهرک چشم رو با تنظیم ضرورت قبولی روشنایی خیلی که ما میدونیم در روشنایی گوهرک چشم تنگ می شود. در روشنایی گوهرک چشم تنگ می شود. تنظیمی داخل شوی، وظیفه گوهرک تنظیمی داخل شوی روشنایی می باشد. ما از این روی عصب‌های حسیاتی که اصلا به گروه عصب‌های پاراسیمپاتیکی داخل می شود، همین جفت سیوم یک شاخچه دارد. شاخچه عصبی پاراسیمپاتیکی که این شاخچه قسمتی حسیاتی عصبی جفت سه می باشد که وظیفهش تنگ کردن گوهرک می باشد. تنگ یا خوردن، تنگ کردن گوهرک چشم می باشد. تنگ کردن گوهرک چشم می باشد. یعنی در عصب‌های حسیاتی آمیخته ما هم یادروهای حسیاتی رو دیده میتونیم، هم یادروهای حرکتی رو دیده میتوانیم. من همین خیلی که مثال آوردم جفت سه چگونه وظیفه حسیاتی و حرکتی رو، غوزه چشم رو به حرکت می‌داره. این قسمتی حرکتیش یادروی حرکتی وقتی که روشنایی رو حس میکنه، تنظیم میکنه داخل روشنایی رو به داخلی چشم، این قسمتی چی است؟ قسمتی حسیاتیش. و دوام قسمتی موضوع ما شروع می شود از مغز درازرویه. مغز درازرویه چیزی که میدونیم دوامی هرمغز است. حالا ما دیده میبریم. دوام قسمت موضوع ما این چی است؟ مغز درازرویه. این مغز درازرویه، یک مغز درازرویه این چی است؟ دوامی هرمغز. و این درباره شکوندلنگ از دو ماده عبارت است. خیلی که مغز هرمغز از دو ماده عبارت بود. این مغز این خاکستر رنگ در مرکز ماده خاکستر رنگ، در اطراف باشد ماده سفید. در مغز درازرویه همین طور است. در مرکز جایگیر شده است ماده خاکستر رنگ و در اطراف باشد جایگیر شده است ماده سفید. و همین ترقشایی که چخوری که در چی بود؟ در هرمغز جایگیر بود، این در مغز درازرویه نیز دیده می شود. در مغز درازرویه این ترقش دیده می شود. جویکی پیش و جویکی قفا. این دوام مغز درازرویه دوام هرمغز است. از این رو همین جویک در مغز درازرویه نیز دیده می شود. و فرقیت اساسی مغز درازرویه از هرمغز در آن است که هنگام دیدن در هرمغز بیم به سگمنت ها جدا شده است. ترکیب سگمنتری دارند و مغز درازرویه باشد ترکیبا سگمنتری نیست، یعنی به سگمنت ها جدا نشده است. حالا ما وظیفه های هرمغز رو دیده میبریم. وظیفه هرمغز گفتم بخشش مغز درازرویه. وظیفه اصلا دو وظیفه اساسی رو اجرا میکند مغز درازرویه. این دو وظیفه رو ما در همه قسمت های مغز سر دیده میتوانیم. یکم وظیفه رفلکتوری که این به ماده خاکستر رنگ وابسته است. وظیفه رفلکتوری به ماده خاکستر رنگ مغز درازرویه وابسته است. و دیگر وظیفه گذرانندگی
گذرانندگی که این به ماده سفید وابسته است. چگونه وسیله گذرانندگی را مغز در روزروی اجرا میکنند؟ خبرهایی که در هرمز جای گیرند توسط ماده سفید هرمز میگذرد به ماده سفید مغز در روزروی، از اونجا به ماده سفید پولک و این با این طرز حرکت میکنند به سمت بالا. اینکه برعکس وظیفه‌اش گذرانده انتقال کردن خبرها از یک قسمت به قسمت دیگر، خلاصه از هرمز به پولک، یا اینکه برعکس از پولک به هرمز خبرها رو چی میکنند؟ انتقال میدهد. بعد اصلا ما دایر به وظیفه رفلکتوری هرمز زیادتر معلومات میدهیم، زیرا که وظیفه گذرانندگیش معلوم است که وظیفه گذرانندگی انتقال کردن خبرها و وظیفه رفلکتوری در اینجا یکم تنظیم وظیفه های حیاتاً مهمه. یکم چی؟ تنظیمی وظیفه یکمش تنظیمی وظیفه های حیاتاً مهم. یادراهایی که برای حیات ما بنیاد مهمه، اینها اصلا مرکزهایشون در کجا؟ در مغز در روزروی جایگیر است. این یکمش این سیستم نفس کشی، تنظیم نفس کشی. تنظیم چی؟ نفس کشی. مرکز نفس کشی مغز در روزروی جایگیر است. کاری دیل رو کاری دیل، تنظیم کاری چی؟ کاری دیل. تنظیم کاری دیل مغز در انامین مرکزش در مغز در روزروی جایگیر است. تونوسی راکو، تونوسی راکو، این هم در کجا؟ در مغز در روزروی مرکزش جایگیر است. و تنظیم هاضمه دوم، تنظیم هاضمه، تنظیم رفلکس های هاضمه یعنی چی؟ مکیدن، مکیدن، خویدن، خویدن، فروبری، فروبری و لوب جدا کنی. لوب جدا کنی، مکیدن، خویدن، فروبری، لوب جدا کنی همش از طرف مغز در روزروی اداره کرده میشه. این چه رفلکس های محافظتی هستند؟ تنظیم رفلکس های چی محافظتی؟ سیوم تنظیمی رفلکس های محافظتی، رفلکس های محافظتی. کدام رفلکس ها؟ سولفا، عدسه، سولفا از عدسه چی فرق دارد؟ جواب خود رو نویسید. انتظار دارید چی سولفا از عدسه چی فرق دارد؟ اگر شما که نمیگوید، اگر پیشنهاد کنید میکنید، اگر نکنید در موضوع نفس کشی من جوابش رو میگویم. دیگر قای کنی، قای کنیم این رفلکسی محافظتی. وقتی که شخص قای میکند یگون جسمی بیگانه، جسمی ضررناک که زهرآلود باشد به ارگانیسم وارد شود، ارگانیسم خودش رو چی میکند؟ در حال از ارگانیسم بیرون میکند، قید میکند. بعد میشگان زنی، میشگان زنی. این بود وظیفه رفلکتوری هرمز، وظیفه رفلکتوری هرمز. دیگر قسمت موضوع ما این هرمز گفتم، مغز در روزروی دوی ما هرمز در روزروی جوشه ایواز کردنده. دوام قسمت موضوع این چی میشود؟ بعد از مغز در روزروی این پولک و مغز میانه، پولک و مغز میانه. حالا ما در اصل میبینیم چی است؟ پولک، پولک.
پولک در بین چی جای گرفته است؟ در بین مغز درازرویه و میانه. در بین مغز درازرویه و میانه جای گرفته است. خیلی پول هم مست. این وظیفهش اصلا در پولک وظیفه گذرانندگی به نهایت خوبتر انکشاف یافته است. یعنی ماده سفیدش زیادتر است نسبت به خاکستر رنگ. از این رو نام این مغز رو چی گفتیم؟ پولک، چون که وظیفه رفلکتوری است، وظیفه گذرانندگیش زیادتر است. یعنی ماده سفیدش زیاد است. وقتی که ماده سفید زیاد باشد، ماده سفید وظیفه گذرانندگی رو اجرا میکند. که پولک وظیفهش این است که ما خبرها رو از کجا؟ از مغز درازرویه گرفته به کجا میتید؟ به مغز میانه. یا اینکه برعکس، این چنین خبرها از مغز درازرویه، از هرامغز به درازرویه، از درازرویه میتواند به کجا حرکت کند؟ به مغزچه. و برعکس باز از مغزچه به قسمت نیمکره و یا اینکه برعکس مغز مابینی نیمکره و بعد برعکس پایان حرکت کند. خلاصه به مغزچه هم نیز خبرها از کجا؟ از پولک وارد می شود و برعکس باز از مغزچه برعکس خبرها دوباره به کجا؟ به پولک رفته به جای لازمی برده رسانیده می شود. در برش کندلنگ وقتی که ما نظر کنیم، ما می بینیم که در پولک دو گروه ماده را جدا کنیم. می توانیم دو گروه ماده را جدا کنیم. در مرکز، خلاصه در مرکز از چی جای گرفته است؟ در مرکز ماده خاکسترن و در اطراف باشد، در اطراف اون ماده سفید جای گرفته. ماده سفید در مغز درازرویه هرامغز، مغز درازرویه، پولک، مغز میانه، مغز مابینی جایگیرشوی ماده ها یک رنگ است. یعنی در مرکز ماده خاکستر رنگ، در اطراف باشد ماده سفید جایگیر شده است. و ماده خاکستر رنگ وظیفه چی را اجرا میکنه؟ رفلکتوری. اما ماده سفید باشد وظیفه گذرانندگی. نگفتن نماند که در مغز در همین پولک وظیفه گذرانندگیش به نهایت زیاد است، یعنی خوبتر انکشاف است. سبب در چی؟ سبب در آن است که ماده سفید در اینجا زیادتر است. دوام قسمت موضوع ما این چی؟ مغز میانه. مغز میانه است. مغز میانه بعد از چی جای است؟ بعد از پولک جای گرفته است و اندازش نه اونقدر کلان است. در برش کندلنگ این هم از دو ماده عبارت است. این ماده ها یعنی سفید و خاکستر رنگ در مرکز ماده خاکستر رنگ، در اطراف اون باشد چی؟ ماده سفید جای گرفته است. در مرکز ماده خاکستر رنگ، در اطراف آن ماده سفید جای گرفته است. و در مغز میانه دو چیزی به نهایت مهم رو ما دیده میتوانیم. یکی پایچه های مغز. این قسمتی که شما میبینید پایچه های مغز میباشد. پایچه های مغز. سوال میشد که پایچه های مغز سر گفته کدام در کجا جای گرفته است؟ پایچه های مغز سر چه؟ پایچه های مغز سر این پایچه های مغز میانه است. یعنی پایچه های مغز، پایچه های مغز سر یا مغز میانه هر دویش یک چی می باشن. و این چونین دونگیچه 4 تپه این که می بینیم دونگیچه 4 تپه. دونگیچه 4 تپه. این دو تا پیش، دو تپه پیش و دو تا دیگر از قفای جایگیچه است. حالا ما در رسم
خوبتر دیده میبرویم. و مغز میان هم دو وظیفه اساسی رو اجرا میکند. یکی وظیفه چی؟ یکی وظیفه گذرانندگی، دیگری وظیفه رفلکتوری. همین دو وظیفه در همه قسمت های مغز دیده می شود. بعد وظیفه رفلکتوری هرم است. وظیفه رفلکتوری هرم است، یکی از وظیفه مهمترینش این تونوسی رکوان تونوسی موشک‌های اسکلتی دویمو از مغز میانه ایمپولس‌های عصبی از مغز میانه و موشک‌های اسکلتی روانه می شود و با این رو تونوسی موشک‌های اسکلتی رو اداره میکنه. تونوسی موشک‌های اسکلتی رو تامین میکنه. تونوس این درجه ترنگی موشک‌های اسکلتی رو تامین میکند و این یعنی در حالت تونوس بودن موشک‌های اسکلتی به نهایت اهمیتی کلان دارد که ما در موضوع من بعد این اهمیت رو دیده میبریم. یکم این چی بود؟ یکم تونوس. دوم گفتیم در این مغز دنگیچه 4 تپه قرار دارد. این دو تا تپه پیش دو تپه اولی که میبینیم دو تپه پیش یکمش دو تپه یکم این دو تپه پیشه و دو تا قفا بودگی این دو تپه قفا. دو تپه پیشش مرکز یکمی بصیره و دو تپه قفاش باشه مرکزی این گوش هستن. این مرکزی یکمی سومیه. این چونین مرکز یکمی بصیره رو باز میگن مرکزی زیر قشری بصیره، یا اینکه مرکز یکمی سومیه رو میگن مرکز یکمی زیر قشری سومیه. همین دو تای پیش رو میگن دو تپه پیش رو میگن مرکزی زیر قشری بصیره، ایش هم میگن مرکزی زیر قشری سومیه. برای چی کلمه زیر قشری؟ زیرا که اگر شما ببینید قشر این نیمکره کلان میباشه، این از قشر که پایان جایگیر شده است، هر چیزی که از نیمکره از قشر نیمکره پایانتر جایگیر شده است این رو میگن مرکزی زیر قشری. خلاصه وظیفه مغز میانه گفتیم با موشک‌های اسکلتی ایمپولس روان میکند و تونوس آنها رو نظارت میکند. در حالت تونوس بودن آنها رو تامین میکند و مرکز یکمی بصیره و مرکز یکمی سومیه می باشد. دیگر قسمت موضوعی ما این قسمت نهایی این مغز مابینی می باشد. مغز مابینی این مغز می باشد که از همه زیادتر یادرو دارد. سریادروترین مغز می باشد. ترکیباً سریادرو است. سریادروترین مغز به نهایت زیاد یادرو دارد و در این منطقه ما چی رو فرق میکنیم؟ با گذشته بودیم در قسمت های پیش. این تپچه که میبینیم این تپچه هم داره تالاموس. در زیر تالاموس، در این منطقه زیر تالاموس جایگیر شده است گیپوتالاموس. اینش چیه؟ گیپوتالاموس.
گیپوتالاموس و آن در پایان گیپوتالاموس جایگیر شده است گیپوفیز و در قفای تالاموس جایگیر شده است اپیفیز. سوال میشد که گیپوتالاموس در کجا جایگیر شده است؟ گیپوتالاموس در مغز مابین اپیفیز، در مغز مابین گیپوفیز. این تالاموس در کجا؟ در مغز مابینی جایگیر شده اند. در مغز مابینی جایگیر شده و گفته در مغز مابینی یادروهای زیاد جایگیر شدند و به نهایت وظیفه‌های مهم را و وظیفه‌های زیاد را اجرا می‌کند این مغز. یکم تنظیم رفلکس‌های مرکب، تنظیم رفلکس‌های مرکب، تنظیم رفلکس‌های مرکب. کدام از تنظیم رفلکس‌های مرکب؟ این راهگردی، راهگردی، اینش چی؟ جهیدن، پریدن، دویدن، شناوری، این همه از مغز مابینی اداره کرده میشه. و بعد دیگر قسمت این چی بود؟ تالاموس. تالاموس تالاموس چی دکتر؟ تالاموس و تالاموس رو با عباره دیگر چی میگویند؟ دنگیچه بینایی، دنگیچه بینایی، دنگیچه بینایی میگویند، دنگیچه بینایی. بعد تالاموس این مرکز زیرقشری همه نمود حسیات ها می باشد. همه نمود حسیات ها مرکزش مرکز زیرقشری است، از قشر پایان است. یکمین جای حسیات ها را حس میکردگی، حسیات ها را قبول میکردگی پیش از چی؟ پیش از نیم کره. این در کجا جایگیر شده است؟ در نیم تالاموس، در مغز مابینی در تالاموس جایگیر شده است. از این رو میگویند مرکز زیرقشری همه نمود حسیات ها. یعنی چی؟ مرکز زیرقشری، مرکزی زیرقشری همه نمودی حسیات ها، همه نمودی حسیات ها. کدام حسیات؟ مثلا درد رو ما اول درد یگان سوزن میخواد، یگان آسیب میرسد اگر در ارگانیسم، در حال یکم با کجا میرود؟ یکم تالاموس آنالیز میکند، این رو تحلیل میکند. یعنی در یگان جسمی تفسونده وقتی که ما دست میرسونیم حرارت سوختن چی؟ گرمی رم چیز میکنه؟ تالاموس. حرارت یعنی حرارتی بلند یا پست هم، اگر خنوکی بد باشد، اگر گرمی بد باشد، سوزان باشد، محض تالاموس. و لامسه وقتی که ما لمس میکنیم، مثلا با چشمانی پوشیده که چیزی رو نمیبینیم، وقتی که میقپیم ما حس میکنیم که سخت است یا ملایم است، چگونه است، لمس میکنیم. محض توسط چی؟ این آنالیز در کجا میشه؟ در تالاموس میشه. بعد احساسات یعنی غم، خرسندی، غضب، همه این رو مرکزش در کجا جایگیر است؟ مرکزش در تالاموس جایگیر شده است. این چنین خواب و بیداری.
این همه رو درد، حرارت، لامسه، احساسات خوب بدوری همه رو چی تنظیم میکند؟ تالاموس. یعنی یادروهای این روندها محض در تالاموس جایگیر شده است. و دیگر قسمت ما این چی بود؟ هیپوتالاموس. یعنی در زیر تالاموس جایگیر شده است. هیپوتالاموس. هیپوتالاموس این مرکزی اولی عصب‌های وگتاتیو می باشد. مرکزی اولی عصب‌های وگتاتیوی، مرکزی اولی عصب‌های وگتاتیوی می باشد که در زیر چی جایگیر شده است؟ در زیر تالاموس. این چونین مرکزی اولی غدودهای اندوکرینی، مرکزی اولی عصب‌های وگتاتیو و مرکزی اولی غدودهای اندوکرینی. مرکز اولی غدودهای اندوکرینی. و در اینجا یک قطار مرکزها جایگیر شده است. یعنی از طرف هیپوتالاموس تنظیم کرده میشه. یعنی تنظیم حرارت، ترمورگولیاتسیا. ترمو حرارت رگولیاتسیا تنظیم حرارت تنظیم کرده میشه از هیپوتالاموس. مرکز گرمی حاصل کنی دارد، گرمی خارج کنی دارد که به نظام دارد تنظیم دارد حرارت بدن رو. مثلا 36 از 6 گراد حرارت دویم بدن ما از هیپوتالاموس این روند رو معیار این رو به عهده دارد به تنظیم در آوردن رو. و تنظیم گومورالی مرکز اولی غدودهای اندوکرینی گفتیم که در تنظیم گومورالی غدودهای اندوکرینی اشتراک میکنند. این تنظیم گومورالی ما داریم تنظیم عصبی و گومورالی. تنظیم گومورالی از طرف هیپوتالاموس اداره کرده میشد. تنظیم مبادله ماده. تشنگی محض از هیپوتالاموس. مرکز تشنگی، گرسنگی و سری. اگر اگه سوال ها داشته باشید پیشنهاد کنید و قسمی باقی مانده دوام موضوع ما می شود. آینده درس دیگر مغزچه و نیمکره های کلان با این ما بعد فعالیت اولی عصب مانده است. با این ما موضوع خود را چی میکنیم؟ دایر به سیم عصب جنبست میکنیم. باقی خانه آباد و سربلند باشه.